हरि ओम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम श्री सत्यप्रभोतीर्थ गुरुअंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंबर स्वायंभव पराक ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेमावधारया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातामं निषुसेद सुसेद सेद सुसेद गणपते गणपते सेद सुसेद गणपते सीद गणपते गणपते सीद सीद गणपते गणेशो गणेशो गणपते सीद सीद गणपते गणेशो गणपते गणेशो गणेशो गणपते गणपते गणेशुत्वां त्वां गणेशो गणपते गणपते गणेशुत्वां गणपत इति गणपते गणेशुत्वां त्वां गणेशो गणेशुत्वामाहुराहुस्त्वां गणेशो गणेशुत्वामाहुः त्वामाहुराहुस्त्वां त्वामाहुर्विप्रातमं विप्रातममाहुस्त्वां त्वामाहुर्विप्रातमम् आहुर्विप्रातमं विप्रातममाहुराहुर्विप्रातमं कवीनां कवीनां विप्रातममाहुराहुर्विप्रातमं कवीनां विप्रातमं कवीनां कवीनां विप्रातमं विप्रातमं कवीनां विप्रातममिति विप्रातमं कवीनामिति कवीनां नरतर्ते न नरते त्वत्वदृते न नरते त्वत् ऋते त्वत्वदृतर्ते त्वत्क्रियते क्रियते त्वदृतर्ते त्वत्क्रियते त्वत्क्रियते क्रियते त्वत्वत्क्रियते किं किं क्रियते त्वत्वत्क्रियते किं क्रियते किं किं क्रियते क्रियते किंचन चन किं क्रियते क्रियते किंचन किंचन चन किं किंचनार आरे चन किं किंचनारे चनार आरे चन चनारे महां महामारे चन चनारे महां आरे महां महामार आरे महामर्कमर्कं महामार आरे महामर्कं महामर्कमर्कं महां महामर्कं माघवन् मघवन्नर्कं महां महामर्कं माघवन् अर्कं माघवन् मघवन्नर्कमर्कं माघवन् चित्रं चित्रं माघवन्नर्कमर्कं माघवन् चित्रं मघवन् चित्रं चित्रं माघवन् मघवन् चित्रमर्चार्च चित्रं माघवन् मघवन् चित्रमर्च मघवन्निति मघवन् चित्रमर्चार्च चित्रं चित्रमर्च अर्चेत्यर्च ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री गणपत्यंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंबर स्वायंभव पराक यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद सेवावधारय। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् त्र्यंबकं यजामहे यजामहे त्र्यंबकं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं सुगंधिं यजामहे त्र्यंबकं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं त्र्यंबकमिति त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं सुगंधिं यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनगुं सुगंधिं यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनगुं सुगंधिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सुगंधिमिति सुगंधिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवेवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनादिवोर्वारुकमुर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योः बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षीय मामा मुक्षीय मृत्योर्मृत्योर्मुक्षीय मा मुक्षीय मामा मुक्षीय मुक्षीय मामृतादमृतान् मा मुक्षीय मुक्षीय मामृतात्
मामृतादमृतान् मामृतात् अमृतादित्यमृतात् ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री सत्यप्रमोदादि समस्त गुरुअंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामी बहुपराग सामवेद प्रिया सामवेद सेवामवधारय। भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री सत्यप्रमोदादि समस्त गुरुअंतर्गत भारतीय मुख्य प्राण गणपत्यंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामी बहुपराग अथर्ववेद प्रिया अथर्ववेद सेवामवधारय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा नः श्रीदसादानं महागणपतये नमः। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः षष्ठी न इन्द्ररद्धस्सवाः षष्ठी न पूषा विश्ववेदाः षष्ठी नक्षत्राश्च अरिष्टनेमिः षष्ठी नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवधरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोत्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां भाहि भाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः चत्वारि वात्पदानि। स्वस्ति। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री सत्यप्रमोदादि समस्त गुरु अंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामी बहुपराक व्याकरण प्रिय व्याकरण शास्त्र प्रिया व्याकरण सेवामवधारय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अत्र भूधातोः लोटि सति भू लोट् इति स्थिते
लोटः तिबादेशः अनन्तरं शप् गुण अवादेशाः भवति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र एरुः इत्यनेन इकारस्य उकारादेशः भवतु इति स्थिते अत्र तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्यामिति सूत्रेण विकल्पेन तु इत्यस्य तातङ् इत्यादेशः भवति। अत्र तातङ्गः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवति, किन्तु अत्र तातङ्गः ङित्वात् अन्तादेशः कुतो न भवति इति शङ्का क्रियते। तस्य निरासः इदानीम् उच्यते। अत्र परनित्यन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति नियमेन परापेक्षया अपवादस्य प्राबल्यं वर्तते। तेन अत्र ङिच्छ इति अन्तादेशविधिना सर्वादेशविधिः बाध्यते, किन्तु अत्र किं भवति, परेण अपवादः बाध्यते। तथा कथं भवति इति चेत् मन्तरं प्रवृत्तः इति हेतोः परेण बाध्यते। अत्र तातङ् विषये ङिच्छ इति विधिः मन्तरं प्रवर्तते, अर्थात् सावकाशेन प्रवर्तते, अतः परेण बाध्यते। कुतः मन्दप्रवृत्तिकत्वं, कुतः सावकाशेन प्रवर्तते इत्युक्तौ अनन्यार्थङित्वेषु अनङादिषु अयम् अन्तादेशविधिः चरितार्थः भवति। अर्थात् ङित्वात् अन्तादेशः ङित्वात् अन्यः प्रयोजनः नास्ति इति अनङादिषु ङिच्छ इति विधिः चरितार्थः लब्धप्रयोजनकः भवति। किन्तु अत्र तातङ् इत्यत्र विद्यमानः ङकारः सम्भवत्प्रयोजनङकारः भवति। कथं सम्भवत्प्रयोजनकत्वम् इत्युक्तौ गुणवृद्धिप्रतिषेध सम्प्रसारणाद्यर्थतया सम्भवत्प्रयोजनकत्वम्। अर्थात् अत्र तातङे अत्र तातङः ङित्वं तु अन्तादेशात् अन्यार्थं तातङे ङकारः स्थापितः। अतः अत्र किं प्रयोजनमस्ति इत्युक्तौ द्विष्टात् इत्यादौ तातङः ङित्वात् गुणनिषेधः भवति, स्तुतात् इत्यादौ तातङः ङित्वात् वृद्धिप्रतिषेधः भवति, पुनः अत्र उष्टात् इत्यादौ सम्प्रसारणं भवति। अत्र आदिपदेन ईडागमः स्वीकर्तव्यः, ब्रुवैट् इत्यनेन ईडागमः अपि भवति इति कृत्वा सम्भवत्प्रयोजनकारे तातङि मन्तरं प्रवृत्तः इति हेतोः अत्र ङिच्छ अनेकाल् सर्वस्य इति अनेकाल् सर्वस्य इति सर्वादेशविधिना ङिच्छ इति विधिः बाध्यते। तेन अत्र सर्वं मास्तु, पुनः परनित्यन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति न्यायेन अपवादेनैव परस्य बाधः उचितः इत्युक्तौ अत्र किं वदति, अत्र सावकाशनिरवकाशयोः समबलत्वात् इत्युच्यते। तेन अत्र सावकाशनिरवकाशयोः समबलत्वं वर्तते इति कृत्वा सर्वादेशविधिना ङिच्छ इति विधिः बाध्यते इति कृत्वा अत्र तातङः सर्वादेशः एव भवति, अन्तादेशः न भवति इति कृत्वा मम वचनं समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेदान्तवेद्यपुराणपुरुषोत्तम श्रीगणपत्यन्तर्गत भारतीयमुख्यप्राणान्तर्गत विश्वम्भरस्वामिभो पराक न्यायशास्त्रप्रिया न्यायशास्त्रसेवामवधारय। इदानीं नैयायिकेन द्रव्यविभागः उक्तं किं पृथिवी अप् तेजो वायु आकाश कालादिक आत्ममनांसि न वैव इति द्रव्यविभागं कृतं। तद् अनुभवमन्नम् इति मीमांसकैः उच्यते। किमिति, तमः इति दशमद्रव्यं विद्यमानत्वात् कथं न वैव द्रव्याणि इति उक्तं चेत् तर्हि तत्र नीलं तमश्चरति इति प्रतीत्य तमसि नीलरूपवत्वं पुनः क्रियावत्वं च अस्ति इति कृत्वा तमः द्रव्यमिति सिद्धं। द्रव्यस्य किं लक्षणमिति चेत् रूपवत्वं वा गुणवत्वं वा क्रियावत्वं वा द्रव्यस्य लक्षणम् इति। अत्र तमसि उभयमपि अस्ति इति कृत्वा तमः द्रव्यमिति सिद्धम्। एवमुक्ते पुनः तमः कुतः दशमद्रव्यमिति चेत् कुतः दशमद्रव्यमिति वक्तव्यं, तमः क्लिप्तेषु द्रव्येषु अन्तर्भवति इति एकैः उच्यते। तस्य मीमांसकैः उच्यते तमः नवद्रव्येषु अपि न अन्तर्भवति। कुतः चेत् तमः आकाशादिपञ्चके न अन्तर्भवति स्पर्शाभावात्। तमसि स्पर्शः नास्ति, परन्तु आकाशादिपञ्चके स्पर्शः अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् तमः न अन्तर्भवति। पुनः वायो अपि तमः न अन्तर्भवति। कुतः चेत् तमः वायो न अन्तर्भवति स्पर्शाभावात् सदागतिमत्वाभावाश्च। पुनः अपि तमसि स्पर्शः नास्ति, अतः वायो न अन्तर्भवति।
पुनः न तेजसी अपि तेजसी उष्णस्पर्शः अस्ति पुनः भास्वरशुक्लरूपम् अस्ति परन्तु तमसी रूपमपि भास्वरशुक्लं नास्ति पुनः तत्र उष्णस्पर्शः नास्ति कृत्वा तमः तेजो न अन्तर्भवति अत्र अनुमानं कथं चेत् तमः तेजसी न अन्तर्भवति उष्णस्पर्शाभावात् पुनः भास्वरशुक्लरूपाभावात् इति पुनः तमः जले अपि न अन्तर्भवति कुतः इति चेत् जले अत्र अनुमानात् तमः जले न अन्तर्भवति शीतस्पर्शाभावात् पुनः अत्र तमसि शीतस्पर्शः नास्ति इति कृत्वा तमः जले न अन्तर्भवति पुनः तमः पृथिव्यामपि न अन्तर्भवति कुतः चेत् तमः निर्गन्धः परन्तु पृथिव्यां गन्धः अस्ति इति कृत्वा तमः तत्रापि न अन्तर्भवति कृत्वा तमः दशमद्रव्यमिति सिद्धम् इति चेत् तत्र नैयायिकैः उच्यते तमः तेजोभावः एव तमः अभावे अन्तर्भवति इति कृत्वा तमसि तमः अभावे अन्तर्भवति अतः दशमद्रव्यं नास्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री सत्यप्रमोदादि समस्त गुरुअंतर्गत गणपत्यंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत विश्वंभर स्वामीन बहुपराक सच्छास्त्र प्रिया सच्छास्त्र सेवावधारय। श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स ದೇವಾನ್ನೇಹ ವಕ್ಷತಿ। ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಗ್ನಿನಾಮಕ ಭಗವಂತನು ಪೂರ್ವೇಭಿಹಿ ಋಷಿಭಿಹಿ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೂತನೈಹಿ ಉತ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದ ಭಗವಂತ ಸದೇವಾನ್ನೇಹ ವಕ್ಷತಿ. ಯಾವುದೋ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತತ್ತದಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇತ್ಯಕ್ಷತೆರಾವಾಹ್ಯ ಎಂದು ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ತತ್ರ किमुक्तम् अणुप्रमाणस्य विभागः कृतः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः इति. तत्र प्रत्यक्षस्य निरूपणं कृतम्. इदानीं तु अनुमानस्य निरूपणं क्रियते निर्दोषोपपत्त्यनुमानमिति. तत्र निर्दोषोपपत्त्यनुमानम् उपपत्तिः नाम किमिति चेत् उपपत्तिः व्याप्यं उपपत्तिः व्याप्यं युक्तिः लिङ्गमिति पर्यायः. नाम उपपत्तिशब्दस्य एवमर्थः युक्तिः व्याप्यं युक्तिः लिङ्गमिति इति उक्तं. तत्र यद्यपि उपपत्तिः व्याप्यमित्येतावता एव अलं. नाम केवलं उपपत्तिः इत्यस्य केवलं व्याप्यमित्येवमेव अर्थः अस्माकं
लब्धश्चेत् न कोऽपि न कश्चित् दोषः तथापि तत्र अनुव्याख्याने किम् उक्तम् अनुमा युक्तिरेव उक्ता इत्यनेन अनुमा नाम का युक्तिः अनुमा इति उक्तं पुनः प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डने लिङ्गं हेतुः इति उक्तमस्ति अतः तत्र विरोधः भवति इत्यतः अस्माभिः अत्र किं कृतमिति चेत् उपपत्तिः व्याप्यं युक्तिः लिङ्गम् इति उक्तम् इति उच्यते पुनः अत्र निर्दोषत्वविशेषणं कुतः अपेक्षते उपपत्तिः इत्येतावता एव अलम् कुतः न तथा न निर्दोषत्वविशेषणं न दीयते चेत् अव्याप्ते हेतौ अतिव्याप्तिः भवति अतः अस्माभिः निर्दोषत्वविशेषणं कृतम् इत्युक्तं चेत् तन्न कथमिति चेत् इदानीं तत्र अव्याप्ते हेतुः नाम पर्वतः धूमवान् वह्निः इत्यत्र वह्निः इति व्याप्यपर्यायत्वमेव अस्ति तत्र अतः अव्याप्तग्रस्ते हेतौ अतिव्याप्तिः न भवति कुतः निर्दोषत्वविशेषणं कृतम् इति चेत् असिद्धे बाधितादौ च अतिव्याप्तिवारकं तद्विशेषणं ध्येयं नाम बाधितादौ च अतिव्याप्तिः भवति अतः बाधितं किं वह्निरनुष्णः पदार्थत्वादिति तत्र उपपत्तित्वं तु अस्ति एव अतः तत्र अतिव्याप्तिः भवति अतः एव निर्दोषत्वविशेषणम् अस्माभिः कृतं निर्दोषत्वविशेषणेन निर्दोषत्वे अस्ति उपपत्तित्वं निर्दोषत्वे अस्ति उपपत्तित्वं तत्र इति लक्षणसमन्वयः न भवति इति अतिव्याप्तिः न भवति इति पुनः तत्र इदानीं न चैव अनुमा युक्तिरेवोक्ता इत्युक्तं तदनन्तरं न तु निर्दोषत्वविशेषिता इत्युक्तं परन्तु अत्र निर्दोषोपपत्तिः इति निर्दोषत्वे अस्ति उपपत्तित्वम् इति लक्षणं क्रियते अतः सुधायाः विरोधः भवति इति चेत् तत्र अत्र पुनः अन्तर्गतनिर्दोषत्वं मुख्यमेव अर्थमुपादाय युक्तिर्त्येव उक्तम् इति उक्तं नाम तत्र किं भवति इति चेत् तत्र विरोधः भवति इति चेत् अस्माभिः तत्र किं कृतमिति सुधायां तत्र किं कृतमिति चेत् उपपत्तिशब्दस्य यथार्थानमिति जनकत्वम् इत्यर्थः कृतः अतः तत्र मुख्यार्थः एव गृहीतः अत्र तु उपपत्तिः इति शब्दस्य व्याप्यः इत्यर्थः क्रियते अतः निर्दोषत्वविशेषणं दीयते इति अत्र पुनरन्तर्गतनिर्दोषत्वं मुख्यमेव अर्थमुपादाय युक्तिरित्येव उक्तमित्युक्तम् इति उच्यते श्रीगुरुभ्यो नमः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोतीर्थार्यान् नवन्यायसुधारतान् ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಡತ್ವಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾತ್ ಶುಕ್ತಿರಜಿತವತ್ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮತ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ. ಆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ 7 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಂ ವಾ ಅಸತ್ವಂ ವಾ ಸದ್ವಿವಿಕ್ತತ್ವಂ ವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಿಷಯತ್ವಂ ವಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ವಿಷಯತ್ವಂ ವಾ ಅವಿದ್ಯಾ ತತ್ಕಾರ್ಯೋ ಅನ್ಯತರತ್ವಂ ವಾ ಸ್ವಾತ್ಯಂತಭಾವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಂ ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ. ಆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಚನ ವಿರಹೋವ ನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಿರಹೋವ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ನಿರ್ವಚನ ವಿರಹ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯ ವಿರೋಧ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ನಿರ್ವಚನ ವಿರಹ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಕೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಮೂಕನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಕ್ರಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.
ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಚನ ವಿರಹ ಆಯಿತು. ನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿರ್ವಾಚ್ಯ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಕಲ್ಪ, ಸತ್ವವಿರಹ ಅಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತೇಳಿ. ಸತ್ವವಿರಹವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸತ್ತಾದಂತಹ ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತಾದಂತಹ ಶಶವಿಷಾಣವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಸತ್ತಾದಂತಹ ಶಶವಿಷಾಣವು ಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಶವಿಷಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಅಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಏನಂತಾಗ್ಯಾನ ಅಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಸತ್ವವಿರಹ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧಸಾಧ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಆದಂತಹ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಆದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ಸುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಿತ್ಸುಕಾಚಾರ್ಯರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸದಸತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಚಾರ ಪದವೀಂ ನಯತ್ ಗಾಹತೆ ತದನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ಆಹುರ್ವೇದಾಂತವಾದಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಚಿತ್ಸುಕಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ವವಿರಹ ಅಸತ್ವವಿರಹವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಜಡತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ಶುಕ್ತಿರಹಿತವತ್ವ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶಿಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ವರ್ಣಸ್ವರಃ ಮಾತ್ರಾಬಲಂ ಸಾಮಸಂತಾನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯಃ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಅಂತಂದರು. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣಗಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಅಂತಾದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಣಸ್ವರ ಅಂತಂದರು. ವರ್ಣ ಅಂತಂದರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವರ್ಣನೀಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣ, ಮತ್ತು ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವರ ಅಂತಂದರು. ಸ್ವರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವರತೇಸ್ತು ಸ್ವರ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ. ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಲಂ ಅಂತಂದರು. ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾನಾತ್ರಾತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾತ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರ. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಏಕಮಾದ ದ್ವಿಮಾತ್ರ ತ್ರಿಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಾತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬಲಂ ಅಂತಂದರು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬಲರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು
ವಿವೃದ್ಧಾದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿವೆ. ವಿವೃದ್ಧಾದಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿವೃದ್ಧಾದಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮ ಸಂತಾನ ಅಂತಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ವರೂಪೇಶು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮ. ಮತ್ತು ಸಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮ. ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಅಂತಂದರು. ಸಂತಾನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಂತತಶ್ಚ, ಅವನು ಸಂತತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನ. ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಪರಂಪರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನ. ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಪರಂಪರಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೇಷು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯः वर्तते समन्वयाध्यायः. तत्र तृतीयपादे भगवती उभयत्र प्रसिद्ध नामात्मकलिङ्गात्मकशब्दानां समन्वयः क्रियते. तत्र प्रथमाधिकरणं वर्तते दिग्वाद्यधिकरणं. नाम तत्र विष्णौ दिग्वाद्यधिकरणत्वरूपलिङ्गं समन्वीयते. तादृश दिग्वाद्यधिकरणत्वम् उभयत्र प्रसिद्धं कथम् इति चेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी च इति श्रुतौ विष्णौ दिग्वाद्यधिकरणत्वम् उक्तं. तथा रुद्रो वावलोकाधारः इति श्रुतिसमाख्याश्रुतौ रुद्रस्य दिग्वाद्यधिकरणत्वम् उक्तम् इति कृत्वा दिग्वाद्यधिकरणत्वम् उभयत्र प्रसिद्धम् इति कृत्वा एतादृश दिग्वाद्यधिकरणत्वम् उभयत्र प्रसिद्धं भवति. तादृश उभयत्र प्रसिद्ध दिग्वाद्यधिकरणत्वं विष्णावस्ति रुद्रायुषो वर्तते वा अथवा विष्णुमस्ति वा इति सन्देहः. तत्र पूर्वपक्षस्तु रुद्रः एव दिग्वाद्यधिकरणं भवति. कुतः इति चेत् रुद्रो वा लोकाधारः इति समाख्यासद्भावात्. तथा जायमानत्वरूपलिङ्गस्य तत्र उक्तत्वात् जायमानत्वं तु विष्णौ वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा रुद्रायुषेव वक्तव्यमिति कृत्वा जायमानत्वरूपलिङ्गसद्भावात् रुद्रः एव दिग्वाध्यायतनं भवति इति पूर्वपक्षः. तत्र सिद्धान्तस्तु एवं वर्तते, दिग्वाध्यायतनं विष्णुरेव भवति. कुतः इति चेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी च सशब्दात् नाम यस्मिन् द्यौः पृथिवी च इति विषयवाक्यं. तादृशविषयवाक्यसन्निहिते वर्तते आत्मशब्दः इति कृत्वा आत्मशब्दसद्भावात् दिग्वाध्यायतनं विष्णुरेव भवति इत्युक्तं. तथा पूर्वमुक्तं जायमानत्वरूपलिङ्गं विष्णौ वक्तुं न शक्यते. कुतः विष्णौ एतादृश यथा अस्माकं जायमानत्वं वर्तते तथा विष्णोः जायमानत्वं वक्तुं शक्यते किल इति चेत् अतः उच्यते अस्मद् जायमान अतिरिक्त प्रादुर्भावरूप जायमानत्वं विष्णु वर्तते एव इति कृत्वा जायमानत्वरूपलिङ्गसद्भावादपि विष्णुरेव दिग्वाध्यायतनं भवति इति सिद्धान्तितम्. अत्र चन्द्रिकायां एतादृशदिग्वाद्यधिकरणे 7 सूत्राणि सन्ति. तत्र प्रथमं सूत्रं दिग्वाध्यायतनं शब्दात् ओम् इति प्रथमं सूत्रं वर्तते. अत्र इदमेव सूत्रं प्रथमसूत्रं किमर्थम् इति चेत् अतः उच्यते. अत्र दिग्वाध्यायतनं शब्दात् नाम दिग्वाध्यायतनं विष्णुः कुतः इति सशब्दात् नाम आत्मशब्दादिति अस्य सूत्रस्य अर्थः. अत्र विषयवाक्यस्य अतिसन्निहितलिङ्गस्य विष्णौ उच्यमानत्वात् इदं सूत्रं प्रथमं भवति. तथा द्वितीयसूत्रं भवति मुक्तोपसर्पव्यपदेशात् ओम् इति सूत्रम्. अत्र विषयवाक्यं भवति यस्मिन् द्यौः पृथिवी च इति विषयवाक्यं. तादृशविषयवाक्येन तस्य किञ्चित् व्यवहितं भवति मुक्तोपसर्पत्वरूपलिङ्गम्. अतः तादृशमुक्तोपसर्पत्वलिङ्गं विष्णौ उच्यमानत्वात् इदं सूत्रं द्वितीयं भवति. तथा तृतीयं सूत्रं वर्तते ओं नानुमानपदशब्दात् ओम् इति. अत्र पूर्वस्मिन् द्वितीयसूत्रयोः द्वितीयसूत्रयोः तत्र स्वपक्षे साधकत्वम् उक्तं. तृतीयसूत्रे तु परपक्षे साधकत्वाभावः उच्यते इति कृत्वा इदं सूत्रं तृतीयं भवति. नाम अत्र नानुमानशब्दात् अनुमानं नाम रुद्रादिकं दिग्वाध्यायतनं न भवति. कुतः इति अतच्छब्दात् नाम तच्छब्दाभावात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः. तथा चतुर्थं सूत्रं भवति प्राणभृच्छ ओम् इति सूत्रम्. अत्र नाम पूर्वस्मिन् सूत्रे नानुमानशब्दादिसूत्रे पूर्व
पूर्वपक्षे ये गृहीताः रुद्र वायु प्रधानजीवादयः तेषां दिव्यादयतनं नास्ति इति पूर्वसूत्रे उक्तं। प्राणभृच्च ओम् इति सूत्रे तु केवलं जीवस्य दिव्यादयतनत्वं नास्ति इति उच्यमानत्वात् इदं सूत्रं चतुर्थं भवति। तथा पञ्चमसूत्रं वर्तते ओं भेदव्यपदेशात् ओम् इति सूत्रम्। अत्र शङ्कान्तरवारणं क्रियते। कुतः नाम जीवस्य तथा विष्णोः ऐक्यसद्भावात् जीवोपि दिव्यादयतनं भवतु ब्रह्मापि दिव्यादयतनं भवतु इति अत्र शङ्का निराक्रियते। नाम तयोः भेद एव वर्तते इति उपदिष्टत्वात् भेदव्यपदेशादिसूत्रेण जीवब्रह्मणोः भेदः उच्यते इति कृत्वा इदं सूत्रं पञ्चमं भवति। तथा षष्ठं सूत्रं वर्तते ओं प्रकरणात् ओम् इति सूत्रम्। अत्र नाम भेदव्यपदेशादित्यनेन ईश्वरस्य सकाशात् जीवे भेदः उच्यते इति भेदव्यपदेशादिसूत्रे उक्तं। तत्र जीवे एव भेदः कृतः। अन्यस्मिन् यः कश्चन ईश्वरे एव भेदः उच्यताम् इति प्रश्ने सति तदा उच्यते प्रकरणात्। नाम इदं जीवप्रकरणम् इति कृत्वा जीवे एव ईश्वरभेदः वाच्यः इति कृत्वा पूर्वसूत्रस्य इदं पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदुपरि यत् शङ्का भवति तद्वारणार्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति कृत्वा इदं षष्ठं सूत्रं वर्तते। तथा सप्तमं सूत्रं वर्तते ओं स्थित्यजनाभ्यां च ओम् इति। अत्र भेदव्यपदेशादित्यनेन यः जीवब्रह्मणो भेदः उक्तः तत्साधकः भवति। अत्र तत्साधकविरुद्धधर्माधिकरणत्वम् अस्मिन् सूत्रे उच्यते इति कृत्वा नाम ईश्वरे अनतृत्वं वक्तते, जीवे तु अतृत्वं वर्तते इति कृत्वा अत्र विरुद्धधर्माधिकरणत्वं रूप भेदसाधक धर्माः अत्र उच्यन्ते इति कृत्वा इदं सूत्रं सप्तमं भवति इति कृत्वा इत्येवं सूत्रक्रमः चन्द्रिकायां निरूपितः इत्युक्त्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं स्वस्ति। ओं स्वस्ति। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेदान्तवेद्यपुराणपुरुषोत्तम श्रीगणपत्यन्तर्गत भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत विश्वम्भरस्वामिन् बहुपराक् भागवतप्रिया भागवतसेवावधारय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ಯಾವ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನವಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾಭಾಗ ಎಂಬುವಂತಹ ಋಷಿಗಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ. ಆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಭಗವಂತ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ವಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನುವರ್ಣನೆ ಕರೋ ಹರೇರ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದಿಷು ಶ್ರುತಿಂ ಚಕಾರಾಚ್ಯುತ ಸತ್ಕತೋದಯೇ. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತುಗಳು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಶ್ರುತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸೋದು, ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು. ನಾವು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ತಾವಷ್ಟೇ ಏಕಾದಶಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಏಕಾದಶಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಜ್ಜನರು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸೇತೋ ಆಹಿಮಾದ್ರೇಶ್ಚ ಸಮೀಚೀನ ಪ್ರವರ್ತತಾಮ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಜ್ಜನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ವಾಸರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುರ್ವಾಸರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವರ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವನ್ನು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ವಾಸರರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅನೇಕ ಜನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಪಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ವಾದಶಿ ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ಪಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೀರನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅದು ಪಾರಣೆ ಆದ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರಣೆ ಆಗದೇ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ದುರ್ವಾಸರರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾರಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುರ್ವಾಸರರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ವಾಸರರು ಮೊದಲೇ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರರು, ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಪ ಬಂದು ಆ ಯಾವ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಯಾವ ಅಂಬರೀಷನ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ತಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ದುರ್ವಾಸರರು ಪಿಶಾಚಗಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆಯುಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿ ದುರ್ವಾಸರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಯಮದೇವರು. ಯಮದೇವರನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವನು ಸುದರ್ಶನ. ಆ ಸುದರ್ಶನನನ್ನು ನುಂಗುವವರು ರುದ್ರದೇವರು. ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನುಂಗುವವರು ವಾಯುದೇವರು. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನು ಒಳಗಡೆ ನುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಯಾವ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ನುಂಗುವಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು
ಆದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂಶರಾಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ವಾಸರನ್ನೇ ಸುದರ್ಶನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಆ ದುರ್ವಾಸರನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. ದುರ್ವಾಸರರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ದುರ್ವಾಸರರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ, ಭಕ್ತರ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ವಾಸರರು ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನೋಡ್ರಿ, ದುರ್ವಾಸರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸುದರ್ಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಸುದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ವಾಸರನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾವ ದುರ್ವಾಸರರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ದುರ್ವಾಸರರು ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ದುರ್ವಾಸರರು ಅವರ ಪಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನೂ ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳೋದು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಪಾರಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ ಹಾಗೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ದುರ್ವಾಸರರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾವು ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಭಾಗವತದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರೂನ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದಾಯ ಸಮರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯರಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ರಾಮಾಯಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋ ನಿಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧ ಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಷಡ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಸಂಪನ್ನನಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾಳೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಲಿಯ ಸ್ವರೂಪಳಾದಂತಹ ಮಂಥರೆಯು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭರತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು, ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ರಾಮದೇವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವನವಾಸ ಆಗಬೇಕು? ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ರಾಜ ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಮದೇವರೇ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭರತನೇ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇನಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯು ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೈಕೇಯಿಯು ಹೋಗಿ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ 2 ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಮದೇವರು ಕೂಡ
14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ 2 ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂತಪ್ತನಾದಂತಹ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಷಡ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು, ಆ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ತಂದೆಯು ಮೃತನ ಅಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಃಖ ಸಂತಪ್ತನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ತಮೇವಂ ಶೋಕಸಂತಪ್ತಂ ಭರತಂ ಕೈಕೇಯಿ ಸುತಂ ಉವಾಚ ವದತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಸಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಆ ರಾಜನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲನಾ ಪೋಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಈ ದಶರಥ ಸತ್ತ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ದುಃಖ ಸಂತಪ್ತನಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ವಸಿಷ್ಠರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಶಿಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಸುಗಂಧಮಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅವನ ತಂದೆಯ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಯಾರೇ ಸತ್ತರೂ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾರೇ ಸತ್ತರೂ 10 ದಿನ ಏನು ಮೈಲಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮೈಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಾನೆ. ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡಾರ ಬಡವರು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ, ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ ದಶರಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರು, ಏನು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಯಾಕಪ್ಪ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟ, ಅವನನ್ನು ವನವಾಸದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಥರೆಯು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇ ಮಂಥರನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಕೂಡ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು, ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಿಯ ಮಹಾಭಾರತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ವೇದ ವೇದಾಂತ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಕಾವ್ಯ ಸೇಮಾವಧಾರಯ. ಹೇತುವಾದಿನ ವಿಸಂಕಟಬುದ್ಧೌ ತೀರ್ಥಮರ್ಥಯತಿ ಗಂತುಮನುಜ್ಞಾಂ
ತಾಂ ದಿದೇಶ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥಶ್ಚಿಂತಯನ್ ಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಕ್ಷಾಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಂಗಟ ಬುದ್ಧವು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸಂಗಟ ಬುದ್ಧವು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸಂಗಟ ಬುದ್ಧಿ ಯಸ್ಯ ಸಹ ವಿಸಂಗಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತದ ಪಂಚಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮುಖೋದ್ಗತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದು ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇತುವಾದಿನಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ ದ್ವೈತ ಮತದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬದರಿನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಪುರುಷೇಶು ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ತೀರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮರೇ ತೀರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು. ಇಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಭೋ ತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹು ಪರಾಕ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೇಮಾವಧಾರಯ. ದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಕಪಃ ಧೂಮಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣ್ಯಾದಪಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೆ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಚೈವ ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೆ. ಹರಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ.
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಿಯ ಪಂಚಾಂಗ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಗತಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಂಶಕ 1946 ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಚಾಂಗ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ವರ್ಷಾ ಋತು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಮಾಸ ನಿಯಾಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಋಷಿಕೇಶ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ 23 ಘಟಿಕ 16 ಫಲ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ 20 ಘಟಿಕ 56 ಫಲ ವೈದ್ಯುತಿ ಯೋಗ 40 ಘಟಿಕ 26 ಫಲ ತೈತಿಲಕರಣ 26 ಘಟಿಕ 16 ಫಲ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನ 30 ಘಟಿಕ 33 ಫಲ. ನಾಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗ ಮಂಗಳವಾರ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ 28 ಘಟಿಕ 39 ಫಲ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ 24 ಘಟಿಕ 54 ಫಲ ವಿಷ್ಕಂಭ ಯೋಗ 39 ಘಟಿಕ 31 ಫಲ ವನಿಕರಣ 28 ಘಟಿಕ 39 ಫಲ. ನಾಳೆ ದಿನಮಾನ 30 ಘಟಿಕ 31 ಫಲ. ಸೂರ್ಯೋದಯ 6:15 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6:33. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದಾಜಿ ಸಮಸ್ತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಗಣಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಗಾನಪ್ರಿಯ ಗಾನ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಕಳೆಯೋ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಧರ್ಮರಾಯ ಪೂಜಿಸಿದ
Jaya